పారాసైటిజం. పారాసైటిజం ఇది టాపిక్. ఓకే, ఇప్పుడు పారాసైటిజం ఏంటంటే మీకు చెప్పాను కదా, దీంట్లో మూడోది ఇప్పుడు మనం 1 2 3 నాలుగోది పారాసైటిజం మాట్లాడుతున్నాం. రైట్, పారాసైటిజం గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, కన్సిడరింగ్ దట్ parasitism considering that the parasitic mode of life ensure free lodging and meals. It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to be host specific. They can parasitize only a specific species of host. Many parasites have evolved to be host specific. They can parasitize only a specific species of host in such a way that host and the parasite tend to co-evolve. రెండు కలిసి చేస్తారన్నమాట. co-evolve. That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite. The parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to continue successfully parasitic relationship with the same host species. In order to lead successful parasitic life, parasites evolve special adaptations such as loss of sense organs, which are not necessary for most parasites. సో ఇవి నాట్ నెససరీ ఫర్ మోస్ట్ పారాసైట్స్ అనమాట. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ పారాసైట్స్లో ఇవి ఉండవంట, అది చెప్పేది వాడు. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అడ్హెసివ్ ఆర్గాన్స్ సచ్ యాజ్ సక్కర్స్, హుక్స్ టు క్లింగ్. Presence of adhesive organs such as suckers, hooks to cling on to the host body parts. Presence of adhesive organs such as suckers, idokati suckers, rendoti hooks to clings on to the host body parts. Loss of digestive system and presence of highly reproductive capacity. గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటిలో పారాసైట్స్లో ఇది ఉండదు, తర్వాత బట్ ఇది ఉంటుంది, హైలీ రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. The life cycles of parasites are often complex. సో ఎప్పుడైనా కానీ పారాసైట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఎప్పుడు కాంప్లెక్సే ఉంటుంది. ఇన్వాల్వింగ్ 1 or 2 intermediate host or vectors to facilitate parasitization of their primary host. Example 1. The human liver flock depend on two intermediate secondary host, the snail and fish, to complete their life cycle. The human liver flock depends on two intermediate secondary host, a snail and fish, to complete its life cycle. రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. The malaria parasite needs a vector mosquito to spread to other host organisms. So majority of the parasite warm the host.
మెజారిటీ ఆఫ్ ద పారాసైట్స్ ఏమైందంటే హార్మ్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది పారాసైట్ హార్మ్ ద హోస్ట్. దే మే రెడ్యూస్ ద సర్వైవల్, గ్రోత్ అండ్ reproduction of the host and reduce its population density. They might render the host more vulnerable, అంటే చాలా కష్టాలు కూడా తీస్తుంది, మోస్ట్ vulnerable to predation by making it physically weak. టైప్స్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ పారాసైట్ దాంట్లో ఎక్టో పారాసైట్ ఒకటి, ఎండో పారాసైట్స్ ఒకటి, తర్వాత బ్రూడ్ పారాసైటిజం ఒకటి. ఓకే, బ్రూడ్ పారాసైటిజం అయితే ఇది వేరు. కమెన్సాలిజము, మ్యూచువలిజం అనేది లాస్ట్ టూ టాపిక్స్. ఎక్టో పారాసైట్స్ ఏంటంటే దీస్ పారాసైట్స్ ఫీడ్ ఆన్ హోస్ట్ ఆర్గానిజం while remaining outside the body of the host. The most familiar examples of this group are the lice on human, pain మన తల్లో ఉండే పెయిన్, అండ్ టిక్స్ ఆన్ డాగ్ కుక్కల మీద ఉండే టిక్స్. మెనీ మెరైన్ ఫిష్ అంటే ఏంది, చాలా సముద్రపు చేపలు ఆర్ ఇన్ఫెస్టెడ్, గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ ది ఎక్టోపారాసైట్స్ కోపీపాడ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్టోపారాసైటిక్ కోపీపాడ్స్ అంటే ఏంది, చాలా సముద్ర చేపలు అనేటివి ఈ ఎక్టోపారాసైటిక్ కోపీపాడ్స్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. ఒకటేమో మనుషులేమో పెయిన్లు, కుక్కలకేమో టిక్స్, తర్వాత సముద్ర చేపలకేమో ఏది ఎక్టోపారాసైటిక్ కోపీపాడ్స్ చాలా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. COPE కోపీపాడ్స్. ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే కస్కుటా. వీడు చెప్పేది ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి. ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్: కస్కుటా ఏ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ that is commonly found growing in hedge plants has lost its chlorophyll and lives in the course of evolution. Cuscuta derives its nutrition from host plant which its parasites. గుర్తుపెట్టుకోండి, which is parasites. ఎండోపారాసైట్స్ అంటే ఎండోపారాసైట్స్ ఆర్ దోస్ దట్ లివ్ ఇన్సైడ్ ది హోస్ట్ బాడీ. ఎట్ డిఫరెంట్ సైట్స్: లివర్, కిడ్నీ, లంగ్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. డిఫరెంట్ సైట్స్ అంటే ఏంటివి? లివర్లో కానీ, కిడ్నీలో కానీ, లంగ్స్లో కానీ, ఆర్బీసీలో కానీ ఎక్సెట్రా. ద లైఫ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఎండోపారాసైట్స్ ఆర్ మోర్ కాంప్లెక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మోర్ కాంప్లెక్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్పెషలైజేషన్. ఇక్కడ మనకు అర్సెసన్ వస్తుంది, ఇది రీజన్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. దేర్ మార్ఫలాజికల్ అండ్ ఎనటామికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గ్రేట్లీ సింప్లిఫైడ్. greatly simplified while ఎంఫసిసింగ్ స్ట్రెస్సింగ్. అంటే ఎంఫసిసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కి నెక్క అని చెప్పడం ఉంటుంది. సో అది అనమాట. వైల్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ దేర్ రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ బ్రోడ్ పారాసిటిజం అన్నాడు. బ్రూడ్ పారాసిటిజం అంటే ఏంది? గుడ్లు పెట్టే దశ పారాసిటిజం. కొన్ని పక్షులు ఏం చేస్తాయంటే వాటికి ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ పారాసిటిజం ఉంటారంట. కొన్ని పక్షులకు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ పారాసిటిజం ఉంటుంది. అదేంది? దీనిలో ఏముంటారంట అంటే ద పారాసిటిక్ బర్డ్ లే ఇట్స్ ఎగ్స్ ఇన్ ద నెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ హోస్ట్ అండ్ లెట్స్ అలో ద హోస్ట్ టు ఇంక్యుబేట్ దెమ్. అంటే ఒక పక్షి వెళ్ళి శత్రువు ఉండే గుట్లు పెడతారు అనమాట. అది వాడు చెప్పేది. సో అది వచ్చేసి అది ఏం చేస్తే ఇంక్యుబేట్ దెమ్ వేస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ద ఎగ్స్ ఆఫ్ ది పారాసైటిక్ బర్డ్
have evolved to resemble the host egg in size, and color, to reduce the chance of the host bird detecting the foreign eggs. To reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. So this is treated as a special type of parasitism by some కొన్ని పక్షుల ద్వారా జరుగుతుంది. సో అందుకే దీన్ని బ్రూడ్ పారాసిటిజం అంటారు. ట్రై టు ఫాలో ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ కోకో కేఓఎల్ కోకెల్. ట్రై టు ఫాలో ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద కోకో సిఓ. కోకో అంటే మనకు తెలుసు స్పెల్లింగ్, CUCK కోకో, కోయల్ అండ్ క్రో ఇన్ అవర్ నైబరింగ్ పార్క్ డ్యూరింగ్ ద బ్రీడింగ్ సీజన్ అంటే స్ప్రింగ్ టు సమ్మర్ అండ్ వాచ్ ద బ్రూడ్ పారాసిటిజం ఇన్ యాక్షన్, NCERT టెక్స్ట్ బుక్. అది